دوستو حکیم محمد اشرف ٹھاکر کی طرف سے میرے چینل پر خوش آمدید۔ دوستو آج کا موضوع ہے وٹامن B5 پینٹوتھینک ایسڈ۔ دوستو یہ وٹامن بی کمپلیکس کا ایک جز ہے اور روزمرہ ضرورت میں اس کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ دوستو آج کل خاص طور پر کاسمیٹکس میں یہ زیادہ یوز کیا جا رہا ہے، بالوں کے امراض میں بھی یوز کرتے ہیں، جو آپ سیرم لیتے ہیں اس میں یہ خاص طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ دوستو اسے 1933 میں راجر ولیمز نے دریافت کیا اور یہ جب سے لے کے اب تک اپنی افادیت اس کی بڑھتی جا رہی ہے۔ دوستو دیگر وٹامن بی کمپلیکس کی طرح یہ وٹامن بی بھی کاربوہائیڈریٹس کو ہضم کرانے میں اور پروٹین اور چکنائیاں ان کو ہضم کرانے میں یہ بہت معاون ثابت ہوتی ہے۔ دوستو ہمارے جسم کا حصہ جو ہوتا ہے، جو نظام ہے، وہ ان تین چیزوں پہ چلتا ہے: کاربوہائیڈریٹ، پروٹین اور لپڈ۔ یہ امائنو ایسڈ اور چکنائی کے ترشوں کی بھی معاون ہے، یعنی ان کی سیکریشن کرتا ہے۔ یہ پورفیرین خون کے سرخ ذرات کے ہیموگلوبن مالیکیول کے رنگ دار حصہ کی تشکیل کے لیے لاجواب ہے۔ دوستو اس کی انرجی پیدا کرنے کے لیے یہ وٹامن بہت ضروری ہے۔ اس سے آپ کو ایک صحت مند جسم ملتا ہے جس میں انرجی پیدا کرتی ہے یہ، اور بلڈ پریشر ہائی کے لیے یہ بہت اچھی ہے۔ دوستو جب ہم کوئی بھی چیزیں استعمال کرتے ہیں تو میں بہترین مشورہ یہی دیتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ نیچرل چیزیں استعمال کریں، اس سے اپنے امراض کو دور کریں۔ اس کے علاوہ یہ دیکھیں، یہ اینٹی بائیوٹک جب دی جاتی ہے اور اس کا اثر جو ہے جراثیم کم کرنے لگتے ہیں، تو اس کے بعد وٹامن B5 لازمی دی جاتی ہے تاکہ وہ اثرات کم نہ ہو۔ دوستو جوڑوں کا درد ایسا درد ہے جسم کا کہ ہر انسان تھوڑی عمر کے ساتھ کے اب تو جوان بھی ہیں وہ بھی پھنس رہے اس امراض میں، اور مائکرو جو بایولوجسٹ ہیں ان کی تحقیق یہ ہے کہ پینٹوتھینک ایسڈ کی اجزاء کی کمی کی وجہ سے یہ جوڑوں کے امراض ہوتے ہیں۔ اور دوستو اس میں جو ایک صحت مند بندہ ہے اس سے کم یہ ہوتے ہیں، تو اس کے لیے جوڑوں کے درد میں اور ان سے کلی نجات پانے کے لیے دوستو پینٹوتھینک ایسڈ جو ہوتا ہے وہ کم سے کم 1000 ملی گرام میں دیا جاتا ہے، اور جوڑوں کے درد سے نجات ملنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ پھر جن لوگوں کو تھکن ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے، اور خاص طور پر جن کو نیند نہیں آتی، ان کے لیے یہ وٹامن آب حیات ہے۔ دوستو جب بھی ہمیں نیند نہیں آتی تو اس کی خاص وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے دماغ میں خشکی بڑھتی ہے، ہمارے اعصاب میں خشکی بڑھتی ہے، تو اس کی وجہ سے ہمیں نیند نہیں آتی۔ یہ گرمی خشکی کو ڈاکٹر نہیں مانتے، لیکن آپ اس وٹامن کو دیکھیں کہ یہ جو ہے یہ اسکن کو صاف شفاف نرم کرتا ہے، اور اس کے بعد یہ اڈرنل گلینڈ کی کارکردگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ دوستو بڑھاپے میں جاتے ہوئے جب انسان کمزوری کا شکار ہوتا ہے تو پھر یہ وٹامن جو ہوتا ہے یہ ان کا سہارا ہے۔ بڑھاپے کے لیے یہ بہت لاجواب وٹامن ہے۔ دوستو اس سے صحت بہتر رہتی ہے۔ میں پھر کہوں گا کہ جو بھی اجزاء ہیں، جن چیزوں میں یہ ہیں، وہ قدرتی طور پہ آپ اپنی خوراک کا حصہ بنائیں۔ مثال کے طور پہ پنیر ہے، آٹے کا دلیا ہے، گندم کا دلیا ہے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان میں کلیجی وغیرہ بھی دیتا ہے یہ وٹامن۔ اور انسان جب کمزور ہوتا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی غذاؤں کا اعتدال جو ہوتا ہے وہ غلط ہو جاتا ہے۔ وہ جنک فوڈ اور ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں جس سے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں۔ ڈپریشن جو ہے وہ طاری رہتا ہے۔ آج کا سب سے بڑا مرض جو ہے وہ دو ہیں، ایک ڈپریشن اور ایک نیند کا نہ آنا، اور ان کے لیے یہ وٹامن بہت ضروری ہے۔ سر درد، چڑچڑاپن، سر کا چکرانا، دوستو ذہنی دباؤ اس کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اور ذہنی میں دباؤ میں آ کے اکثر لوگ اتنے ہائپر ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کے نبض کے اوپر اتنا برا اثر پڑتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ دن بدن جو ہے ذہنی مریض ہوتے جاتے ہیں۔ دوستو آپ اپنی غذاؤں میں وٹامن B5 کے ساتھ ساتھ جو اس کے وٹامن بی کمپلیکس ہے وہ بھی رکھیں۔ یہ وٹامن جو 5 ہے
पेंटोथेनिक एसिड, ये आपके जो टांगों में दर्द होता है, पाँव में दर्द होता है दोस्तों, उसके लिए बहुत मुफीद है। जो पट्ठे चढ़ने लग जाते हैं उनके लिए भी ये बहुत मुफीद है। असाबी खिंचाव, नर्वस सिस्टम की कमज़ोरी, इनके लिए ये विटामिन लाजवाब है दोस्तों। आप अंदाज़ा यहाँ तक करें कि ये आम अंडों में इस बहुत आपको बेहतरीन मिलता है। और अंडे क्या हैं आप अच्छी तरह जानते हैं कि पट्ठों को ताकत देने के लिए कितना लाजवाब है। और सबसे बड़ी बात यह है कि खून के सुर्ख ज़र्रात बनाने के लिए ये विटामिन बहुत ज़रूरी है। आप अपनी ग़िज़ाओं में ऐसी चीज़ें रखें कि जिसमें ये विटामिन ज़्यादा से ज़्यादा हों। मैं फिर कहूँगा कि अंडे, कलेजी, ये गंदम का दलिया, पनीर, ऐसी चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे तो ये जो होता है दोस्तों, प्रोटीनी जो अज्जा हैं, ये आपकी सेहत बरकरार रखते हैं। और इस विटामिन का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है ना, वो है बालों की सफ़ेदी। बालों की सफ़ेदी से बचाने के लिए 3 विटामिन में से एक पेंटोथेनिक एसिड है और दूसरे जो 2 विटामिन हैं वो पैरा अमाइनो बेंजाइक एसिड और इनविटोल है। और इनके जो सप्लीमेंट है दोस्तों, वो पूरी वर्ल्ड में मशहूर है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं दोस्तों। बाल सफ़ेद हो जाने पर बहुत से लोगों ने पेंटोथेनिक एसिड इस्तेमाल किया, उनमें से कुछ अफराद के बाल दोबारा स्याह हो गए। ताहम इत्मीनान बख्श नताइज के लिए दोस्तों आपको इन दोनों का साथ इस्तेमाल करना चाहिए। और ये एक्सफोलिएटिंग यानी स्क्रब का काम करता है, जल्द के ऊपर से ये डेड सेल को रिमूव करता है। उम्र के साथ साथ जब झुर्रियाँ पड़ने लग जाती हैं तो उस वक्त इस विटामिन बी की बहुत ज़रूरत होती है। आप विटामिन B5 ज़रूर अपनी ग़िज़ा में रखें। जिन लोगों को झुर्रियाँ वैसे भी पड़ रही हैं उम्र से पहले, तो उनको भी ये इस्तेमाल करना चाहिए। पानी का कसरत से इस्तेमाल करना चाहिए दोस्तों। हर उम्र के लोगों की खूबसूरती के लिए ये विटामिन बी बहुत ज़रूरी है। विटामिन B5 जो होता है ये आपकी स्किन को बहुत नरम करता है दोस्तों, सॉफ्ट करता है। इसीलिए इसको कसरत से पूरी वर्ल्ड में विटामिन B5 जो है वो इस्तेमाल किया जाता है कॉस्मेटिक्स के अज्जा में, स्किन की नरमी के लिए, रंगत की सफाई के लिए दोस्तों ये बहुत लाजवाब है। खूबसूरती के लिए आप, फिर मैं कहूँगा कि आप ऐसी लाजमी इस्तेमाल चीज़ें करें, नेचुरल करें। फिर भी अगर आपका मसला नहीं हल होता, फिर आप ये है कि फिर विटामिन B5 की गोलियां आप ज़रूर लें, आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। और जिन लोगों को वज़न कम करना हो उनके लिए इसमें ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आप प्रोटीन लेते हैं, अंडे लेते हैं, जो अगर अपना गंदम का दलिया लेते हैं तो दोस्तों ये आपका वज़न कम करते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे हैं वो इस तरफ ज़रूर आए। आप ऐसी ग़िज़ाएँ जो बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स पे हो, चिकनाई हो, उनसे एहतियात करें। और फिर ऐसी चीज़ें जो वेट कम करें और जिसमें विटामिन B5 भी हो, तो आपको जवानी के साथ साथ मोटापा भी कम करेगा, आपकी सेहत बेहतर रहेगी, आपके जिस्म में दर्दें नहीं रहेंगी। तो दोस्तों ये जो सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है, देखें आप फिर है कि नेचुरल चीज़ों की तरफ आएँ। अंडे जो हैं इसका बेहतरीन सोर्स है। अंडे बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इसमें दीगर अमाइनो एसिड भी मिलते हैं। फिर पनीर प्रोटीन का एक बेहतरीन ज़रिया है दोस्त को मस्कुलर टिश्यू बनाने के लिए पनीर कसरत से इस्तेमाल होता है। आप देख लें पिज़्ज़ा वगैरह पनीर के बगैर अच्छा ही नहीं समझा जाता, तो उसमें एनर्जी के लिए पनीर डाला जाता है दोस्तों। पनीर जो है अगर आप रोज़ अपनी खुराक में थोड़ा बहुत छोटा सा पीस भी रखें तो ये आपको फौरी जो है एनर्जी देगा, प्रोटीन पैदा करेगा, मस्कुलर टिश्यू पैदा करेगा। और इसका सबसे बेहतरीन ज़रिया जो है ये कलेजी है दोस्तों। कलेजी जो है इसका इस्तेमाल लाजमी क्या करें हफ्ते में 1-2 दफ़ा, क्योंकि आपको ना सिर्फ खून के ज़रात की ज़रूरत है, आपके जिगर कमज़ोर हो रहे हैं, ग़िज़ाएँ जो हैं वो गलत आ रही हैं, तो उसकी वजह से कलेजी का इस्तेमाल हफ्ते में 1-2 दफ़ा ज़रूर किया करें। और इसके बाद ये बेहतरीन ज़रिया आम मूंगफली है, खा लें। अगर किसी को एलर्जी नहीं होती है तो वो विटामिन B5 के लिए और दूसरे विटामिन के लिए मूंगफली प्रोटीन का बेहतरीन ज़रिया है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा जो होता है वो आप देख लें पीनट बटर इस्तेमाल होता है दोस्तों। बीन्स जो हैं ये बहुत लाजवाब हैं, ये आपको कैंसर से बचाते हैं, आपके खून की नालियों की सख्ती को नरमी में रखते हैं। तो दोस्तों आप अंदाज़ा करें कि ये विटामिन B कितना ज़रूरी है सेहत के लिए, हुस्न के लिए, जवानी के लिए। तो आप
اپنی غذاؤں کی طرف آئیں، اور پھر اگر میری اس ویڈیو سے کسی کو فائدہ ہو تو وہ میرے چینل کو لائک کرے، شیئر کرے اور سبسکرائب کرے۔